ملتان میں الیکشن کمیشن کے دفتر پر ہنگامہ آرائی، پولیس کی کارروائی، پی ٹی آئی اور نون لیگی کارکنان گرفتار۔ تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر نے خود گرفتاری دے دی ہے۔ یہ کسی گلی محلے کی لڑائی نہیں، الیکشن کمیشن ملتان کے دفتر میں سیاسی کارکنوں کی جھڑپ ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے دوران پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ورکرز میں جھگڑا ہوا۔ بات اتنی بڑی کہ ایک دوسرے پر اینٹیں اور پتھر برسا دیے۔ واقعے کے بعد پولیس حرکت میں آئی۔ رہنما پی ٹی آئی عامر ڈوگر کے ڈیرے پر چھاپا مار کر جھگڑے میں ملوث کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ ورکرز کی گرفتاری پر عامر ڈوگر بھی پیچھے نہ رہے، خود پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر گرفتاری دے دی۔ پولیس نے این اے 155 سے لیگی امیدوار شیخ طارق رشید اور لیگی رہنما رانا محمود الحسن کو بھی حراست میں لیا۔ تاہم جھگڑے کے وقت الیکشن کمیشن کے دفتر میں موجود نہ ہونے پر رانا محمود الحسن کو رہا کر دیا گیا۔ عامر ڈوگر کی گرفتاری پر پی ٹی آئی نے سخت رد عمل دیا۔ فواد چودھری بولے، عامر ڈوگر کی گرفتاری سے جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے عجیب و غریب ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اسد عمر نے ٹویٹ کیا، رہنما پی ٹی آئی عامر ڈوگر کی گرفتاری بڑھتی ہوئی فسادیت کی ایک اور مثال ہے۔ پنجاب میں دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے، بہتر ہے الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن کروائے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے تجویز دے دی۔ آئی جی پنجاب نے صوبے میں جاری آپریشن مکمل ہونے تک الیکشن کا انعقاد مشکل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس کا احوال سجاد کاظمی کی رپورٹ میں۔ پنجاب میں عام انتخابات کے انعقاد کا چیلنج، الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن کروانے کی تجویز دے دی۔ بریفنگ دی، صوبے میں دہشت گردی کا شدید خطرہ ہے۔ مردم شماری مارچ 2023 میں ہو رہی ہے۔ پولیو مہم، بچوں کے امتحانات، گندم خریداری اسی دوران ہوگی۔ انتخابات کے لیے سٹاف کی دستیابی مشکل ہو گئی۔ صوبائی حکومت کو مالی خسارے کا بھی سامنا ہے۔ بہتر ہے قومی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن کروائے جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو انتخابات پر اخراجات تقریباً دگنا ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں قانون نافذ کرنے والے ادارے فل پروف سیکورٹی فراہم نہیں کر سکیں گے۔ تخمینہ دیا، انتخابات میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تقریباً 42 ارب روپے درکار ہوں گے۔ آئی جی پنجاب نے بتایا، ضلع میاوالی میں پولیس پر حملہ کیا گیا۔ جنوبی پنجاب کے کچا کے علاقوں میں اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ صوبے میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو پولیس آپریشن مکمل ہونے تک کرانا ایک مشکل کام ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا تھا، انتخابات کے دوران غیر جانبدار افسران کی تعیناتی انتہائی ضروری ہے۔ صوبائی حکومت یقینی بنائے کہ صوبے میں الیکشن کا انعقاد آزادانہ، منصفانہ اور پرامن ماحول میں ہو۔ الیکشن کی تاریخ کا فوری اعلان کریں، آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے صوبائی اسمبلیوں میں انتخابات کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ آن شہرازی کی رپورٹ۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے انتخابی شیڈول جاری کرے تاکہ قیاس آرائیوں پر مبنی پراپیگنڈے کو ختم کیا جا سکے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 224(2) اسمبلیاں توڑنے کے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے پر زور دیتا ہے۔ آئین کے مطابق انتخابات کے انعقاد ای سی پی کا بنیادی اور لازمی فرض ہے۔ آئین کا آرٹیکل 218(3) ای سی پی کو شفاف، آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کا فرض تفویض کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فرائض کی ادائیگی میں ناکامی کی صورت میں کمیشن ہی کو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے بچا جائے۔ دونوں تعلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول کا فوری اعلان کیا جائے۔ قرارداد مقاصد قوم کے آباء و اجداد کے غیر متزلزل عزم کی عکاس ہے۔ آئین میں جمہوری اصولوں، اقدار کی پابندی اور پیروی کے بارے میں کوئی ابہام نہیں۔ دنیا کی پرانی جمہوریتوں نے جنگوں کے دوران بھی انتخابات میں کبھی تاخیر نہیں کی۔ صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ نے 1812 میں برطانیہ کے ساتھ جنگ کے باوجود انتخابات کرائے۔ امریکی صدر ابراہم لنکن نے 1864 میں خانہ جنگی کے وقت بھی انتخاب معطل کرنے کا نہیں سوچا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں میں ضمنی انتخابات کا اعلان کر کے مناسب آئینی قدم اٹھایا۔ پختہ خیال ہے انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فراہم کرنے والے حالات ملک میں نہیں۔ حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا۔ صوبائی صدر پی ٹی آئی پرویز خٹک نے گورنر خیبر پختونخوا کے خلاف الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے۔ پرویز خٹک کہتے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔
گورنر کا کام الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ دینا ہے۔ الیکشن کمیشن گورنر خیبر پختونخوا کو حکومتی معاملات میں مداخلت سے روکے۔ تفصیلات عدنان شاہد سے جانیں گے۔ عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے جو نگران حکومت ہے اور خاص طور پر جو گورنر ہے اس کے خلاف ریٹ پٹیشن پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے، اور اسی طرح پر صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز خٹک نے آج الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر گورنر کے خلاف جو ہے وہ خط لکھ دیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے خط میں گورنر خیبر پختونخوا اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جب سے نگران حکومت آئی ہے یہ کہا گیا تھا کہ 90 دن میں جو انتخابات ہیں وہ جو ہے وہ تاریخ نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے جو موجودہ گورنر کے ہوتے ہوئے صوبے میں آزاد الیکشن جو ہے گورنر جو ہے اس پر حکومت پر مکمل طور پر نظر انداز، اور گورنر کا تعلق جو ہے میئر پشاور ہے کے بیٹے ہیں، اور یہ بڑی وجہ ہے کہ گورنر ہیں وہ اس انتخابات پر کافی اثر انداز ہوں گے۔ جی بہت شکریہ عدنان شاہد۔ سیاسی ہلچل میں بڑی پیش رفت۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 43 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی ایم این ایز کی درخواستوں کی سماعت کی۔ ریاض فتیانہ سمیت سابق 43 ارکان قومی اسمبلی کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ استعفے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جسٹس شاہد کریم نے بیرسٹر ظفر علی سے استفسار کیا کہ بتائیں کن قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے سے قبل آئین کے تحت انکوائری نہیں کی۔ ارکان اسمبلی استعفے منظور کروانے کے لیے اسپیکر کے پاس پیش نہیں ہوئے۔ ارکان کو سنے بغیر اسپیکر استعفے منظور نہیں کر سکتے۔ عدالت عالیہ نے دلائل سننے کے بعد الیکشن کمیشن کا حکم معطل کرتے ہوئے 43 حلقوں میں ضمنی الیکشن تا حکم ثانی روک دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزاروں کی جانب سے اسپیکر کے 22 جنوری اور الیکشن کمیشن کے 25 جنوری کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ارکان اسمبلی نے استعفے منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لیے تھے۔ استعفے واپس لینے کے بعد اسپیکر کے پاس اختیار نہیں کہ وہ استعفے منظور کرے۔ ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنا خلاف قانون اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے درخواست میں مزید کہا کہ استعفے عدالت عظمیٰ کے طے کردہ قوانین کے برعکس منظور کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استعفے منظور کیے۔ استعفے منظور کرنے سے پہلے اسپیکر نے ارکان کو بلا کر موقف نہیں پوچھا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے اور ساتھ ہی عدالت اسپیکر اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو بھی کالعدم قرار دے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں 90 روز میں الیکشن ہونا ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے شرارت کی ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، لندن نہیں بھاگیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف حصہ بھی لے گی اور جیتے گی بھی۔ گرفتاریوں اور تشدد سے ڈرنے والے نہیں، ان سے حکومت چل نہیں رہی، سنتیں بند پڑی ہیں۔ جو بھی الیکشن ہوئے گا، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے وہ صوبائی الیکشن ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، پاکستان تحریک انصاف ان تمام الیکشنز کے اندر حصہ بھی لے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ یہ جو قائم مقام حکومت قائم ہوئی ہے نا، متنازع قائم مقام حکومت پنجاب میں، اس کے 66 دن رہ گئے ہیں۔ 66 دن کے بعد ایک دن بھی اور یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ایک دن اور بھی کام کریں گے، آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں، اور جس طرح آئین میں درج ہے پھر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوگا۔ ویسے بھی یہ کون سی قومی اسمبلی ہے جو چل رہی ہے؟ راجہ ریاض والی قومی اسمبلی، جس کے اندر آدھے سے زیادہ ہاؤس بیٹھا ہی نہیں ہے، جس کے اندر اسپیکر کا جب دل کرتا ہے، جس کا دل کرتا ہے استعفیٰ منظور کر لیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے نہیں منظور کرتا۔ کام ہو نہیں رہا، حکومت چل نہیں رہی۔ لاہور میں جا کے دیکھیں، پٹرول ڈیزل نہیں مل رہا، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، صنعت بند پڑی ہے۔ ہمارے لوگوں پر جو تشدد ہوا، ہمارے لوگوں پر جو گرفتاریاں دی گئیں اور جو سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اسے ہم ڈرے نہیں۔ ہم اس جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن کی تاریخ تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ جنرل سیکرٹری اسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات 16 مارچ کے بجائے 19 مارچ بروز اتوار کو کروائے۔
इंतखाबात की तारीख तब्दील करने के लिए PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत इरसाल किया है। अपने खत में असद उमर ने लिखा, इलेक्शन कमीशन 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर चुका है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए जुमेरात का दिन मुकर्रर हुआ है। वर्किंग डे पर अवाम वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। कौमी असम्बली की 31 नशिस्तों पर सियासी मैदान जंग। मुख्तलिफ पार्टियों के हैवी वेट सियासतदानों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से कबल कौमी असम्बली की 31 नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का। बड़े बड़े सियासतदान मैदान में कूदने के लिए तैयार। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान कौमी असम्बली अपनी अपनी नशिस्तों का दिफा करेंगे। जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर ने NA 54, अली नवाज अवान ने NA 53 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सदाकत अली अब्बासी NA 57 से उम्मीदवार होंगे। रावलपिंडी के ज़िमनी इंतखाबात के लिए चौधरी निसार और हनीफ अब्बासी ने अपने बेटों को मैदान में उतार दिया है। NA 62 से शेख रशीद, NA 60 के लिए शेख राशिद शफीक ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जहलम की हल्का NA 67 में फवाद चौधरी का मुकाबला नून लीग के मतनू मेहदी, पीपल्स पार्टी के पीर हमजा से होगा। NA 126 लाहौर से हमाद अजहर, जबकि नून लीग के महर इश्तियाक ने कागजात नामजदगी जमा कराए। शफकत महमूद NA 130 से उम्मीदवार होंगे। मुल्तान NA 155 से जावेद हाशमी ने नून लीग, जबकि आमिर डोगर ने PTI की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए। हल्का NA 25 नौशहरा से PTI से परवेज खटक, पीपल्स पार्टी से खान परवेज, NAP से मियां वजाहत ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 26 PTI से इमरान खटक, PP से अब्दुल्ला, नून लीग से जान मोहम्मद ने कागजात जमा कराए। NA 32 से शहरियार आफरीदी समेत 7 उम्मीदवार, जबकि जिला खैबर से नूरुल हक कादरी समेत 15 उम्मीदवार कागजात वसूल कर चुके हैं। NA 38 से अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में फैसल करीम कुंडी ने कागजात जमा कराए। कराची में MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, महफूज यार खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के ख्वाजा सुहेल मंसूर और शहला रजा, जबकि PTI से नजीब हारून और अली जैदी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्का NA 244 असद आलम नियाजी, फरहान गनी, हसाम शमसी और कमर अहमद खान, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी NA 265 पर कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। शेख रशीद एक दिन के राहदरी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने राहदरी रिमांड मंजूर करते हुए सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को कल 2 बजे तक मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को 1 रोज के लिए मरी पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट रिफत महमूद ने मरी पुलिस की जानिब से शेख रशीद अहमद के राहदारी रिमांड की समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर अदनान ने पुलिस की जानिब से दलाइल देते हुए कहा कि इससे कबल मरी मुकदमा में शेख रशीद को कभी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। इस अदालत के सामने सिर्फ राहदारी रिमांड वाला मामला है, हमें राहदारी रिमांड चाहिए। अदालत ने प्रोसिक्यूटर और शेख रशीद के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बादशाह अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मरी पुलिस की राहदारी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली और शेख रशीद अहमद को 1 रोज के लिए मरी पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए कल 2 बजे तक शेख रशीद को मरी की मुतालिका अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार शेख रशीद अहमद ने अदालत पेशी के मौके पर दावा किया है कि रात मुझे एक अहम शख्सियत से मिलने का कह रहे थे, मैंने इनकार कर दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि इन पर झूठा मुकदमा बनाया गया। पुलिस वाले मेरे भाई हैं, मैं 16 बार वजीर रहा हूँ, मेरी सियासी हमदर्दियाँ बदलना चाहती हैं, मैं इस उम्र में हमदर्दियाँ नहीं बदलूंगा। इस वक्त मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और तकरीबन 30 दिन का डीजल मौजूद है। कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से पेट्रोल नहीं दे रहे, जो अवाम के हक पर डाका है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने खबरदार करते हुए कहा कि सिर्फ 4 या 5 दिन के फ़ायदे के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले नुकसान उठाएंगे और इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। अभी रुक जाए, वरना अगर आप लोगों को तंग करेंगे तो आप तंग होंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद पेट्रोल की कीमत बढ़ने लगी है, इसी वजह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ र्यूमर मिल्स पाकिस्तान में चलती रही हैं कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं तो पता नहीं तेल की कीमत बढ़ जाएगी। हमारे इस वक्त कोई प्लान नहीं है तेल की कीमत बढ़ने का। तेल की कीमत अपने मुकर्ररा वक्त पे बैनुल अक़वामी मंडी में जो तेल की कीमत है उसकी मुताबिकत से जो हमेशा ऐलान होता है बिल्कुल उसी तरह होगा। लाहौर में पेट्रोल की किल्लत से सारिफीन परेशान हैं। कई पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जो खुले हैं
वहां कार वालों को 4,000 और मोटर साइकिल सवारों को 400 रुपए का पेट्रोल फराहम किया जा रहा है। मजीद इसी हवाले से जानेंगे। लाहौर से सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जी वकार बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में ज़्यादातर जो से पेट्रोल पंप्स हैं वो शहरियों को अपनी खिदमत दे रहे हैं, लेकिन चंद एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। लेकिन जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि गाड़ी वालों को वो पेट्रोल 4,000 रुपये का दे रहे हैं और जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको वो 400 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं। यानी कि पेट्रोल की जो किल्लत है वो बरकरार है और शहरी जो से वो शदीद परेशान है। और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से पिछले माह भी देखा गया था कि लाहौर में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी, तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था। अब भी शहरियों का ये कहना है कि उन्हें खदशा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल दोबारा महंगा ना कर दिया जाए, क्योंकि जैसे पिछले माह सूरत हाल थी वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई है। तो शहरियों का ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा ना करे, क्योंकि जब तेल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो महंगाई में शदीद इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर करना। शुक्रिया वकार हुसैन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी के पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फराहमी रोक दी है। पेट्रोल न मिलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे सोहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जी सोहेल बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें रावलपिंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खदशे के पेश नज़र पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल फ़रोख्त करना रोक दिया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल की सप्लाई ना मिलने से शहरी सुबह सवेरे से ख्वार हो रहे हैं और इस वक्त भी शहरी में से मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे, पेट्रोल नहीं मिल रहा, आपको क्या मुश्किलात आ रही है? भाई ये पेट्रोल इन्होंने जमा किया हुआ है, आगे से महंगा हो रहा है, ठीक है। पेट्रोल इनके पास है नहीं, दे रहे, सुबह से दलील हो रहे हैं आवाम, मतलब ना, ठीक है ना। इनको पता है 10-15 लाख रुपए मुनाफा हो जाएगा इनका, ये पेट्रोल महंगा हो जाएगा। हर पंप पे ये मुसीबत है, सुबह से लेकर शाम तक। और उसके बाद ये इनको चाहिए गवर्नमेंट को, भाई हर पंप पे ना तेल कम देते हैं, चोरा बाजारी है, ठीक है ना, तेल नाप में कम है, ठीक है ना। देखें, ये तो शहरी जिनका ये कहना है कि सुबह सवेरे से रावलपिंडी में पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की सप्लाई रोकी हुई है, जिससे शहरी एक तरफ मुश्किलात से दो चार हैं, दूसरी जानिब मुसद्दिक मलिक वज़ीर पेट्रोलियम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका भी ये कहना था कि जिन मालकान ने अभी तक पेट्रोल की सप्लाई शुरू नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शहरियों का भी ये कहना है कि जो आम पेट्रोल है, सुपर पेट्रोल 245 रुपये 250 रुपये फ़ी लीटर है, वो नहीं मिल रहा। 295 रुपये लीटर वाला पेट्रोल शहरियों को देकर शहरियों से धोखेबाजी की जा रही है। हुकूमत फौरी तौर पर इन शुक्रिया सोहेल। रावलपिंडी की सूरत हाल तो जानिए, अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। तो मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत, लेकिन कुछ जगहों पर अब भी पेट्रोल दस्तयाब है। इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल की मिली जुली कैफियत बरकरार है। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं शहराज खान से। जी शहराज बताइएगा, इस्लामाबाद में पेट्रोल की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सुबह से अफवाहें आ रही थी कि पंजाब के अजला की तरह इस्लामाबाद में भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो उस हवाले से जब हमने इधर आके देखा और लोगों से बात की तो इस्लामाबाद में किसी किस्म का कोई पेट्रोल का जो है वो फराहमी में इशू नहीं आ रहा, हर जगह पे पेट्रोल मुयसर है। और इसी तरह अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले हमारे वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने मुसद्दिक मलिक साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने यही कहा कि जो हमारा 20 दिन का पेट्रोल स्टैंड बाय रखना होता है वो 20 दिन का मौजूद है और उसके अलावा डीजल 29 दिन का मौजूद है। ये सारी अफवाहें, और उनका ये कहना था कि ये जो पेट्रोल की मसनूई तौर पर जो एक बंदिश कहेंगे, जो भी कह लें, वो सिर्फ ये मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं तेल की वही कर रही हैं और वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए कर रही हैं, उसके अलावा कोई भी उनका मतलब वो नहीं है। और उन्होंने ये उनके खिलाफ कार्रवाई का भी अंदिया देते हुए उन्होंने कहा कि 2 दिन हमें दे दें, 2 दिन के अंदर अंदर हम इनके जिम्मेदारों को देखेंगे कि कौन ये इस तरह कर रहा है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। जी शुक्रिया शहराज। ओगरा मुल्क में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ मुतहरिक है। टोबा टेक सिंह में छापे के दौरान गैर कानूनी तौर पर जखीरा शुदा पेट्रोल बरामद कर लिया गया है। ओगरा की टीम मुल्क में गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल जखीरा करके मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफा हासिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। ओगरा टीम ने टोबा टेक सिंह के मुख्तलिफ इलाकों पर छापे मारे हैं। इस दौरान झंग रोड पर वाक़ गोदाम से 1,20,000 लीटर से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर छुपाया गया पेट्रोल बरामद कर लिया गया है। ओगरा टीम के मुताबिक 70,000 लीटर पेट्रोल टैंक में जखीरा किया गया था, जबकि 48,000 लीटर पेट्रोल गाड़ी में भी लोड किया गया था।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई का जिम्मेदार IMF को करार दे दिया। कहते हैं IMF के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी IMF पर बरस पड़े। मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार भी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को करार दिया। वज़ीर खारजा ने IMF से मुतालबा किया है कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं। जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी इस किस्म के इम्तिहान से गुजरा हुआ हो। ये एक कुदरती आफत तो है ही है। ज़राअत के लिए एक ज़राअत का भी बहरान, मुआशी बहरान, लेकिन एक सेहत का बहरान, तालीमी और सेहत के इदारे के लिए मसले, जहाँ भी आप देखें क्राइसिस है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। मुतासरीन से घरों का वादा किया था, वो 3 साल के अंदर पूरा करूंगा। पूरा सिंध का जो अगर हमने ये जिसको भी नुकसान हुआ है उसको पूरा कवर करना है तो हमें $1.5 बिलियन का ज़रूरत है। उसमें से अभी तक घरों को नुकसान को सही करने के लिए, तामीर नौ करने के लिए $1.5 बिलियन का इस प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग का जरूरत होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अभी तक रिलीफ के मरहले से नहीं निकले। सिंध में तकरीबन 21 लाख कच्चे और पक्के घर सैलाब के बायस बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए फंड्स का इजरा कर दिया। 8 अजला में मुतासरीन को 75,000 की पहली किस्त जारी हो गई। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन है। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी कहते हैं PDM में शामिल जमातें नाकामी के खौफ से आम इंतखाबात की राह में रुकावटें हाइल कर रही हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा कभी भी माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी इस्तेहकाम की हमने कोशिश की, हमने पंजाब असम्बली को तहलील किया, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील किया। उन दोनों असम्बलियों में 5 साल के लिए मुंतखब होना है नुमाइंदों ने, उनका तो ऐलान कर नहीं रहे। और कौमी असम्बली का जिसकी सिर्फ मियाद 3 से 4 माह रहती है उसका ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं। हम इसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। और जिस तरह पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई, इस इम्पोर्टेड सरकार को PDM की तमाम जमातों को कौमी असम्बली में 9 में से 8 नशिस्तें इमरान खान साहब जीते। इंशाअल्लाह कोयटा में NA 265 में भी इबरतनाक शिकस्त इनको मिलेगी। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद अली नकवी से साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा जलाल हुसैन और वजीर तालीम राजा आजम खान ने मुलाकात की। सियासी मौशी सूरत हाल, मजहबी मसाइल के हल और मुल्क को मसाइल से निकालने के इकदाम पर गुफ्तगू की गई। राजा जलाल हुसैन मकपून और राजा मोहम्मद आजम खान ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से अवामी खिदमात के इकदाम से अलामा सैयद साजिद अली नकवी को आगाह किया। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अवामी खिदमत के मनसूबों पर GB हुकूमत के इकदाम को सराहा। मुख्तलिफ अवामी मसाइल की राय हल में रहनुमाई भी फरमाई। मुलाकात में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और गिलगित बल्तिस्तान के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहम्मद अली और मरकजी सेक्रेटरी इत्तला जाहिद अली अखुनजादा भी मौजूद थे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में इजहार यकजहती की करारदाद पेश की गई। इजलास में तुर्किया, लबनान और शाम में शदीद ज़लज़ले और कोहिस्तान बस हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ भी की गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए जद्दोजहद में इजहार यकजहती की करारदाद पेश की गई, जिसमें मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का इआदा और 5 अगस्त 2019 की भारत की एकतरफा और गैर कानूनी कार्रवाइयों को मुस्तरद किया गया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने तुर्किया, लेबनान और शाम में शदीद ज़लज़ले के नतीजे में जाँ बहक होने वालों के लिए, जबकि रुकने असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने कोहिस्तान बस हादसे और मुल्क में मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वालों की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ऐवान ने इलाका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिया, जिसे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पेश किया था। स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई पीर शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दी।
روزویلٹ ہوٹل ختم، عمارت آفس ٹاور اپارٹمنٹس ریٹیل اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے نیو یارک میں ہوٹل سے متعلق فیصلہ کر لیا۔ وفاقی کابینہ نے روزویلٹ ہوٹل کی عمارت کمرشل استعمال کے لیے ری ڈیولپ کرنے اور فائنینشیل ایڈوائزر کی تعیناتی شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ریکارڈنگ کیس کے باعث روزویلٹ ہوٹل کی لیزنگ کا عمل 2021 میں روک دیا گیا تھا۔ لیز کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے جوائنٹ وینچر پارٹنرز کے ذریعے عمارت ری ڈیولپ کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے نیجکاری کمیشن سے 3 ماہ کے دوران عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے رہنما علی زیدی نے بھی سندھ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا الزام عائد کر دیا۔ انہوں نے کہا بلدیاتی الیکشن میں بیلٹ باکسز اٹھانے والوں سے پولیس نے مذاکرات کیے۔ کہا گیا کہ بیلٹ باکسز دے دیے گئے، مذاکرات کامیاب ہوئے، جن امیدواروں کو جتوایا گیا وہ پیپلز پارٹی کے تھے۔ کمپلیٹ اوپن دھاندلی ہوئی تھی آروز کے ہاتھ میں، اور میں صبح سے وہاں بیٹھا رہا جب سے وہ شروع ہوئی ہیئرنگز، باری باری ٹنڈو ایل آئی آر سے بھی، ٹنڈو اندرون سندھ سے بھی، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی تھے، تو 100% نہیں لیکن 99.9% وہ کیسز تھے جن میں فارم 11 میں کینڈیڈیٹ جیتا ہوا تھا اور اپینڈکس سے جو کمپائلڈ رزلٹ ہے اس میں اس کو ہرا دیا گیا، اور اتفاقاً اچھا اتفاق ہے، اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے فیور میں ہوا، کوئی اس کا ایسی دھاندلی دیکھی نہیں گئی۔ اور میں نے ان کو یہ بتایا فیز 1 میں جو ہوا تھا وہ بھی میں نے ان کو یاد دلایا کہ جی وہ ڈاکو، ایک خبر پہ چل رہی تھی کہ ڈاکو اور پولیس نے مذاکرات کامیاب، ڈاکوؤں نے بیلٹ کے ڈبے واپس کر دیے پولیس کو، یعنی کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے جناب، لو ڈاکو لے گئے بیلٹ کے ڈبے، پھر مذاکرات کر کے پولیس نے واپس لے لی مذاکرات کے بعد۔ تو اگر ایسا الیکشن کرانا ہے پھر اپنی مرضی کا چن لیں، پھر الیکشن کیا ہوگا، جو مرضی پر ٹھیک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا نے تحریک انصاف کے رہنماؤں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک تو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جیل سے روتی ہوئی آئی ہے۔ میں نہیں سمجھتی پی ٹی آئی والے ایڈوانس ضمانتیں کروانے جیل بھی بھریں گے۔ اب تک تو تحریک انصاف جیب بھرو تحریک کر رہی تھی۔ سیاسی کارکن اور جماعت ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے، اب صرف عوام کا آپشن ہی رہنا چاہیے۔ طاقت کا سرچشمہ عوام کو ہی سمجھتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی بلدیاتی انتخابات کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت دونوں پر بات نہ سننے کا الزام بھی دھر دیا۔ کہا الیکشن کمیشن نے بات نہ مان کر غیر قانونی کام کیا۔ جن جماعتوں نے الیکشن لڑا انہوں نے کراچی کے ساتھ بددیانتی کی۔ شہر میں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو آپ کو ووٹ ڈالے، اب اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں رہا آگے، اور لوگوں کو امید بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ماضی کے تجربات ایسے ہیں، چند چیزوں کو چھوڑ کر زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں لٹکی رہتی ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے کہ اس وقت وہ انصاف فراہم کرے اور اپنی ساکھ کو بہتر بنائے۔ پھر اس کے بعد وہ یوسیاں تھیں جب آر او کے نتائج بھی تبدیل نہیں ہوئے تو انہوں نے ری کاؤنٹنگ کر کے نتیجے تبدیل کر دیے، تھیلے کھول دیے، فارم اضافی ڈال دیے، اس میں بیلٹ اضافی ڈال دیے، کچھ کو ریجیکٹ کروا دیا، ڈبل مہریں لگا دیں۔ یہ جو آر اوز اور ڈی آر اوز کا مسئلہ ہے، یہ خرابی اس لیے ہوتا ہے کہ پورا جو حکومتی عملہ ہے اس کے ماتحت افسران ہیں، ان سب کو اس پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی مرضی سے حکومتیں رزلٹ حاصل کرتی ہیں۔ اگر جوڈیشری ہو تو ایٹ لیسٹ وہاں یہ کام جو ہے وہ کم خراب ہونے کا امکانات ہوتے ہیں اور انفلوئنس کے امکانات کم ہوتے ہیں، تو جوڈیشری پر مشتمل آر اوز بننے چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی اور سندھ کے مسائل عروج پہ پہنچ چکے ہیں، توجہ نہ دی گئی تو قومی سلامتی کا مسئلہ بن جائے گا۔ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے نوکریوں کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے۔ آپ میری 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ 60 لاکھ بتاتے ہیں، اس پہ بھی اگر دل نہیں بھرتا تو پھر جب آپ میری حلقہ بندیاں کرتے ہیں، جہاں میرا ووٹر ہے وہاں پر آپ 90,000 روپے کی QC بناتے ہیں، جہاں پر میرا مخالف ووٹر ہے وہاں پر آپ 15,000 روپے کی QC بناتے ہیں۔ آج کی یہ پیپلز پارٹی جو اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی، 2.5 لاکھ نوکریاں دی گئی ہیں، 40% کوٹا شہری علاقوں کا ہے، تو 40% نوکریاں 2.5 لاکھ نوکری میں ملنی چاہیے تھے نا۔ ایک نوکری کراچی حیدرآباد والوں کو نہیں ہے، ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں دیتے آپ۔ جو پانی میری لائنوں میں آتا تھا اس پر آپ ہائیڈرنٹ بنا کر میرا ہی پانی چوری کر کے مجھے بیچتے ہیں۔
अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी है। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 2 रुपए 95 पैसे सस्ता होकर 273 रुपए 33 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर के दाम 4 रुपए घट गए। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 276 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान रहा है। मार्केट 200 पॉइंट्स के इजाफे से 41,723 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 359 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 190 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 140 के शेयर्स में कमी देखी गई। सोने की कीमत में 2,000 रुपए कमी। फी तोला कीमत 1,98,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए सस्ता होकर 1,69,753 रुपए का हो गया है। आलमी सराफा बाजार में सोने का भाव $11 इजाफे से $1,880 फी औंस है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।